बेअदबी केस च एसआईटी ने राम रहीम तो पूछे सन किहड़े सवाल। राम रहीम ने दिते सन की जवाब। न्यूज़ 18 कोल सवाल जवाब दी सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी। थोड़ी देर च होएगा खुलासा। मोदी कैबिनेट दी अज अहम बैठक। तिन्ने खेती कानूनां नूं रद्द करन लई बिल ते लग सकदी है मोहर। लोक सभा च एक ही बिल पेश करेगी सरकार। प्रदूषण नूं लैके अज फिर सुप्रीम कोर्ट च अहम सुनवाई। पिछली सुनवाई च केंद्र ते सूबिਆਂ नूं पाई सी झाड़। एक दूसरे ते इल्जाम लगाउण दी थां प्रदूषण घटाउण दा मंगिया सी प्लान। कैप्टन दा मुख्यमंत्री चन्नी ते वड्डा इल्जाम। बोले अपने भरा नूं सिटी सेंटर केस चों बचाउण लई तुसीं बादलां नाल कीता सी समझौता। मेरे ते सवाल चुੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ अपना गिरेबान झाको। पंजाब च असली नकली दी जंग हुई होर तेज। केजरीवाल ते मुख्यमंत्री चन्नी होए आमो सामने तां विरोधियां ने दोहां ते साधे निशाने। बीजेपी ते अकाली दल ने दोहां नूं दस्सिया ड्रामेबाज। मुख्यमंत्री चन्नी अज कच्चे अध्यापकों नाल करनगे मुलाकात। सवेरे करीब 11:30 बजे होएगी बैठक। कल अध्यापकों ने मंगां नूं लैके सिक्ख्या विभाग दे प्रोग्राम च कीता सी हंगामा। आम आदमी पार्टी दा मिशन पंजाब जारी। सिसोदिया दे पंजाब दौरे दा अज तीसरा दिन। जलंधर च व्यापारियां नाल करनगे मुलाकात। 2022 दीआं चोणां लई अकाली दल ने खिच्ची तैयारी। अज गढ़शंकर च सुखबीर बादल दीआं ताबड़तोड़ रैलियां। निशाने ते रहणगे विरोधी। पंजाब च हुण 7 किलोवाट तक 3 रुपए प्रति यूनिट सस्ती मिलेगी बिजली। पावरकॉम ने जारी किया नोटिफिकेशन। 1 नवंबर तो लागू होणगीआं नवीआं दरां। अमृतसर तो नांदेड़ साहिब लई अज तो मुड़ शुरू होएगी सीधी उड़ान। अमृतसर एयरपोर्ट तो सवेरे 10:45 ते उड़ान भरेगी फ्लाइट। हर हफ्ते बुधवार नूं ही होएगी फ्लाइट। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत ते गल करदे हां न्यूज़ 18 सुपर एक्सक्लूसिव दी। एसआईटी दे वल्लों 8 नवंबर नूं 8 घंटे की पुछगिछ दे विच राम रहीम तो किहड़े सवाल कीते गए ते राम रहीम ने की जवाब दिते गए। न्यूज़ 18 दे कोल सवालों की सूची है एक्सक्लूसिव। ये सूची असीं तुहाडे नाल शेयर करांगे। थोड़ी देर दे विच सारी जानकारी देवांगे कि एसआईटी ने राम रहीम नूं किहड़े सवाल कीते ते राम रहीम ने की जवाब दिते। बेअदबी नूं लैके एसआईटी ने सवाल कीते। बेअदबी दे सवालां ते राम रहीम ने की जवाब दिते। जामे इंसा नूं लैके भी डेरा मुखी नूं सवाल किया गया। जामे इंसा ते डेरा मुखी की बोले इस दी भी जानकारी तुहानूं दवांगे। 8 नवंबर नूं एसआईटी सुनारिया जेल पहुंची सी ते 8 घंटे राम रहीम तो मैराथन पुछगिछ की गई सी। बेअदबी मामले दे विच पहली बार राम रहीम तो यह पुछगिछ की गई सी। न्यूज़ 18 दे कोल सवालों की सूची है सुपर एक्सक्लूसिव। इस वेले दी यह खबर असीं अपने दर्शकों नूं दिखा रहे हैं। बेअदबी मामले दे विच एसआईटी ने राम रहीम तो जिहड़ी पुछगिछ कीती सी उस पुछगिछ दे विच की सवाल सन ते राम रहीम ने की जवाब दिते सन। 8 घंटे यह पुछगिछ चली सी। 8 घंटे दे विच 114 सवाल होए सन। हालांकि एसआईटी दे वल्लों 40 सवाल तैयार किए गए सन, लेकिन सप्लीमेंटरी सवाल यानी कि सवालों दे विचों सवाल निकले तो 114 सवाल होए सन। 114 सवालों दे राम रहीम ने जवाब दिते। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बेअदबी मामले दे विच एसआईटी दे वल्लों यह पुछगिछ की गई सी। इस पुछगिछ दे विच 114 सवाल राम रहीम दे सामने रखे गए सन ते राम रहीम ने इन्हां दे जवाब दिते। न्यूज़ 18 दे कोल सूची है इन्हां सवालों दी ते राम रहीम दे जवाबां दी। इस वेले दी सब तो वड्डी खबर एसआईटी दे वल्लों राम रहीम तो पहली बार बेअदबी मामले दे विच पुछगिछ की गई सी। 8 नवंबर नूं एसआईटी सुनारिया जेल पहुंची ते 8 घंटे राम रहीम तो पुछगिछ की। इन 8 घंटियां दे विच 114 सवाल रखे गए राम रहीम दे सामने। इन्हां सवालों दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी नाल जुड़े अहम सवाल सन। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी किसने करवाई, कि उस दे विच राम रहीम दा हथ सी, कि राम रहीम ने इस दे हुक्म दिते। जामे इंसा नूं लैके 20 सवाल एसआईटी दे वल्लों कीते गए सन। इन्हां सारे सवालों की सूची न्यूज़ 18 दे कोल है। थोड़ी ही देर दे विच तुहानूं पूरी जानकारी देवांगे कि किहड़े-किहड़े सवाल सन ते राम रहीम ने की जवाब दिते। गुरु ग्रंथ साहिब नूं चोरी करन दा प्लान किस दा सी? मैं बिल्कुल नहीं जानता। गुरु ग्रंथ साहिब नूं चोरी करन तो बाद कित्थे लिजाया गया? हुण बाकी अंग कित्थे ने? मैनू इस बारे कोई जानकारी नहीं है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਸੋਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਪੋਸਟਰ 'ਚ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੁਰਜ ਜੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ 'ਚ ਮਾਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਲੋਕੇਟ ਸੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੇ। ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕੇਟ ਸੁੱਟਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਭਗਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਮਾਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ? ਐਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੁਖਿਆਵਾਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਮੇਰੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਾਇਣ, ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਮੇ ਮਨਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਮੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ? 4 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਰੈਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। MSG2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ MSG2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫੂਲ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਮੋਦਗਿਲ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ 114 ਸਵਾਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ SIT ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰੀਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਹਤਕ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ। ਰੋਹਤਕ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰੋਹਤਕ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਐਸਆਈਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੇਰਹਿਸਤ ਨਾਲ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰਹਿਸਤ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਰਾਥਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ 114 ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਜੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਸ਼ੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸੱਦਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆਫਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰੀਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ, ਗੀਤਾ, ਰਾਮਾਇਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਸ ਸੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੋਲੋਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਕਿਆ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੁਆਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ 2-4-5 ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਭੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ MSG2 ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਨੇ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕਤ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ SIT ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ SIT ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਜਾਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਕਿਸਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ SIT ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਲਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ SIT ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਕੇ ਬਾਅਦ SIT ਪੁੱਛਦੇ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਸੀਗਾ ਚਾਹੇ ਰਣਜੀਤ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ SIT ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫੂਲ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ MSG2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ SIT ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ SIT ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਜਾਏਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ SIT ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜੇ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 2017 ਚ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਮਧੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜੱਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਡੀ ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ SIT ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਝੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਟ ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਟ ਉੱਥੇ ਫੈਂਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ SIT ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਵਾਲ ਹੈ SIT ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਜੀਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਆਏ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫਿਲੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ तमाम ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ
ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਹੈ SIT, ਕਦੋਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਅਰਸ਼ੀ। ਜੀ ਉਮੇਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਮੇ ਇਨਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਈਟ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਮੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ SIT ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ SIT ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, SITਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ तमाम ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੇਰਹਿਸਤ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀਗੇ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ। ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਪਕੜੇ ਵੀ, SITਆਂ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ SIT ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਫੇਰਿਸਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਸਿੱਧਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਫ, ਇਹ तमाम ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਸ ਫੈਕਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਗੋ ਥਰੂ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਵਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ SIT ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਮੇਸ਼, ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਬਰ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲੀ, 114 ਸਵਾਲ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SIT ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਗ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ SIT ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ SIT ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ। SIT ਨੇ 114 ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਤੇ 114 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।